यहाँ पे जगन्नाथ जी नौका विहार करके अपने चंदन तालाब जहाँ पे है वहाँ से वापस आ रहे हैं। जगन्नाथ जी की मासी के मंदिर से वापस आते हुए उड़ीसा में गोलगप्पों को गुपचुप बोला जाता है। सो जब भी हमने बोला गोलगप्पे सारे कंफ्यूज हो गए एंड बाद में किसी ने बताया डैट इट्स गुपचुप। सो हमने ये खाई कि बहुत छोटे छोटे से थे, यानी कटोरियाँ भी बहुत छोटी सी थी, बट ये टेस्टी बहुत थे। वी वेंट टू सम लोकल शॉपिंग बिफोर गोइंग टू गुरुद्वारा एंड ये गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने वाली मार्केट थी। सो यहाँ से हमने एक दो चीज़ें ली हैं। ये बावली साहिब गुरुद्वारा है। यहाँ के लोग गुरुद्वारा नहीं मठ बोलते हैं और यहाँ पे गुरु नानक देव जी आए थे। उन्होंने खारे पानी को मीठा किया था अपने पैर के अंगूठे से। वो बलराम जी का मान्य करा जाता है गुरु नानक को। बलराम जी ये जगन्नाथ जी, ये गुरु नानक जी है, ये जगन्नाथ। ये गुरु नानक देव जी की बहुत पुरानी और असली पिक्चर है। ये वो कुआं है जो मीठा कुआं है, लाइक इसका पानी पहले खारा था तो मीठा हुआ और ये 40 सीढ़ियाँ नीचे जाके कुआं आता है। इसकी भी एक स्टोरी है जो कि आई थिंक आगे एक्सप्लेन की गई है। सो वो देखना। एंड ये 40 सीढ़ियाँ उतरी, बट हमें 40 लगी नहीं कि ये 40 हैं। उतरते टाइम भी और चढ़ते टाइम भी ये नॉर्मल लगी, इसमें कुछ खास नहीं, तो 40 सीढ़ियाँ बहुत हो जाता है। ये गुरु नानक देव जी के चरण थे और यहाँ पे भी वहाँ पे बनाया गया है। सो ये कुआं था, काफ़ी गहरा था, तो पहले तो मुझे डर लग रहा था, बट फिर मैंने मैनेज कर लिया, शूट कर लिया।
यहाँ पे चढ़ते टाइम मुझे फीलिंग आ रही थी जैसे ये स्वर्ग की पौड़ियाँ हैं, वो रोशनी स्वर्ग की है। सब तो पहले 1505-8 के अगल बगल दसदे ने इतिहास का गुरु नानक देव जी जब 4 उदासी किते ने फर्स्ट उदासी के टाइम वो वैस्ट बंगाल तो होंगे इस जगह पर आ रहे हैं। तो चंद्रकोना भी तो पता है जिते लड़की तो मुंडा बनाया से राजे ने राजे की कोई औलाद नहीं से मगर बाबा जी को मनता से उन्हें वर मंगया कि तेरे से औलाद होएगी तो उन्होंने फिर होए मगर वो लड़की हो रानी ने लड़की जैसे मने और जरा राजा उन्हें लड़के वर्गे शादी के टाइम पर उन्होंने लड़के के रूप में कन्वर्ट किया। वो चंद्रकोना ने अजे भी संगतां उत्थे जांदियां ने जिन्होंने इतने कोई औलाद नहीं होती इतने अपने करते हैं। वो भी उदासी एक तरफ गुरुद्वारा एक तरफ उदासियां का वो है मठ। इतने भी महाराज आए तो सब तो पहले मंदिर च आते हैं तो इतने मंदिर च वे उन्होंने पंडे लोग जान नहीं देते वजह कि उन्होंने नाल मरदाना जी नाल होंगे मरदाना जी मुस्लिम उन्होंने वेशभूषा देख के उन्होंने जान नहीं देते तो वो बोलते कि तुम इन्हें किनारे कर दो छड़ दो तुम आ जाओ बोले इन्ने दिनों का साढ़े साथी असीं इन्हें किस तरह छड़ दिए फिर वो मंदिर में उस मंदिर वाली जगह तो इधर आ जाते क्योंकि इन्होंने अंदर जान नहीं देना इधर एकांत जगह पर आके इस जगह पर बैठते हैं। ये जरा मंदिर तो लैके समुंदर तक रास्ता जाता है स्वर्ग द्वार बोलते हैं। इतने उड़िया उड़ीसा लोगों का कहना है जो आत्मी का इतने अंतिम संस्कार किया जाता है वो स्वर्ग च पहुँच जाता है। इतने बहुत बड़ा मसान घाट है यानी स्वर्ग द्वार नहीं तुम समुंदर अंदर बड़े बड़े स्वर्ग दिखेगा यानी कहते ना बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता तो कहने का मतलब जो इतने उसकी गति हो जाती है तो जिस नहीं बोलते कि लास्ट टाइम गंगा जल पाओ तो प्राण बस इस तरह इतने लोगों की मानता है। तो इस जगह के सेंटर के गुरु नानक देव जी बैठे हैं पूरा पहले पुराना शमशान घाट होंगे तो जो इतने आया नहीं क्योंकि ये उस टाइम एकांत और शमशान जगह से एक पास एक मंदिर दिखता से हम 530 साल पहले की कल्पना करो ये महाराज का उच्चा जो टिब्बा है इतने कुछ भी नहीं है और उसे सामने मंदिर तो इस जगह आ जाते और सामने समुंदर है जो इतने आ जाते हैं दोपहर का टाइम होने लगता है वो जरा मरदाना जी है वो बोले बाबा जी मैंने भुख लगी तो मैं बोले ठीक है तो मंदिर के दर्शन नहीं करने देते चलो भोग तो खिला देंगे सभी जिसका मन है गुरुद्वारे जाओ नहीं जाओ तो लंगर आप बैठ के करना और फिर जाते फिर मरदाना जी ना कोई क्वेश्चन बढ़ती होंगी तो फिर उन्होंने डांट फटकार के कड़े शब्द बोल के उन्होंने वापस कर देते हमारे सब जानते तो उन्होंने दोबारा उन्होंने पूछा ही नहीं तेरे नाल की होया ना मरदाना ने बाबा जी ने दसे कि उन्होंने जब पूछा ही नहीं तो उन्होंने नहीं दसे और आके इस जगह पर बैठ जाते हैं दसन वाले दसते उस टाइम दिन का 1 बजे का टाइम होंगे जो पंडे लोग जगन्नाथ मेन जगन्नाथ मंदिर के अंदर भोग का थाल लैके जाते हैं तो दसते थाल जब उत्थे रखते हैं ना उन्होंने तो होश ही उड़ जाते कि थाल ना इस जगह पर आन जो हम तुम ड्रोन देखते हो ना कि ड्रोन ऊपर उड़ता है वो जो थाल है ना उस जगह पर सीधा उन्होंने सामने इधर आना शुरू हो जाता है जो वो पिछे आते कि पंडिया की ड्यूटी है हम मान लो मेरी भी इतने ड्यूटी है कोई चीज़ इधर उधर होएगी तो मैं दौड़ा ना दौड़ोगे इस तरह पंडे भी है क्योंकि जब जगन्नाथ में भोग लगता है वो थाल बड़ा कीमती है सोने का थाल है हीरे मोती जड़े इतने 56 भोग लगते हैं ना जगन्नाथ यानी इतने मेन जड़ा है सवेरे जिस तरह नाश्ता दोपहर को फिर शाम को फिर रात को फिर सवेरे 4 बजे चाह पानी जिस तरह बड़े बुजुर्गों वास्ते देंगे ना इस तरह जगन्नाथ की इतने खूब खातिर पानी तो जो इधर वो थाल आंदा तो पिछे पंडे लोग भी आते इतने आके ना उन्होंने वो हो जाता तसल्ली हो जाती कि थाल बाबे नानक के हाथ च है मगर उस टाइम बाबे नानक ने और मरदाने जिद्दों उन्होंने नहीं जानते तो उन्होंने सीधे आके पूछा कि बाबा जी थाल साडा है तो बोले थाल तुहाडा तुसीं लै लोगे तो जब थाल उन्होंने हाथ च चकते हैं तो वो तो होर हैरान हो जाते हैं कि जिन्होंने भोग लगाने वास्ते थाल उत्थे पेश करते हैं वो बाबा नानक जी उन्होंने अपने हाथों के जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के दर्शन कराते ये ऐसी कोई पंजाब की स्टोरी नहीं बनाते हिस्ट्री में इतने असी साढ़े तो याद है इतने उड़िया बंगाली लोग जाते अगर मान लो असी स्टेज में नहीं दसते तो लोग पूछते हैं बई इतने
ਹਾਂ। ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਹਾਂ, ਚੈਨਲ ਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਹੈਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਦ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਂ। ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਰਥ ਨਹੀਂ move ਚੱਲਦੀ। ਕਰਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੇਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਦ ਥਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਨਾ ਬੜੀ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਉनको भूख लगती है, ਉਹਨਾਂ ਨੇ हाँ। ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਹਾਂ। ਚਲਾਂਗੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਪਾਲਕੀ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਾਂ। ਆਰਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਦਿਨ ਭਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੂੰ। ਫਿਰ ਜਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਡਿਊਟੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੀਏ ਲਗਾਏ ਨੇ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਦੀਏ ਅਗਰਬੱਤੀ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਥਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਫ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਔਰ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਆਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੇ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗਨਨਾਥ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥ ਖਾਲੀ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਨਨਾਥ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਸਭ 'ਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਆਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਰਤੀ ਹੋ। ਜਗਨਨਾਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਬੋਲੇ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਰਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਨੇਚਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਏ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੋਏਗੀ ਰਹੀ ਉਹ ਬੋਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਲ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੀਏ ਪਏ ਤੇਲ ਪਿਆ ਨੇ ਤੇਲ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧਾ ਪੌਣ ਘੰਟਾ ਆਰਤੀ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਰੁਕ ਜਾਓਗੇ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬੁਝ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਦੇ ਗगन में थाल थाल, चंद हाँ जी। दीपक बने बने तार का तार इंद्र कमंडल। जनक मोती धूप मले आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंग ज्योति कैसी आरती अति होए होए पवखंड पवखंड न ना करी करी आरती आरती। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਏ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਲ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੀਏ ਨੇ ਹਾਂ ਉਸਕੇ ਦੀਏ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਮਗਰ ਚੰਦ ਔਰ ਸੂਰਜ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਦਿਨ ਹੋ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੋਲੇ ਤਾਰੇ ਉਸ 'ਚ ਮੋਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਪੂਰਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਤਾਰੇ ਔਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਪਵਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਝਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਕਿ ਪਵਨ ਝਵਰ ਉਹ ਕਰੇ ਪਵਨ ਦੇਵ ਜਗਨਨਾਥ ਨੂੰ ਝਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਚੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਟ ਜਾਓ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਕ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਪ ਦੇ ਮੋਤੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜੇ ਜਗਮਗ ਤਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਫੁੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਝਾਣੇ, ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਪਵਨ ਚ ਅਵਰੋਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤ ਫੂਲ ਜਗਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਉਨਕੀ ਉਹ ਮਹਿਕ। ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਦਾ ਹੈ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਨੇਚਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੇੜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਗੰਧ ਜੜੀ ਬੂਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧਤ ਹੈ ਉਹ ਜਗਨਨਾਥ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਇਹ ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਤੇ ਪੰਡੇ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਕਿ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਤਬ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੈਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮੇਨ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰ, अच्छा। देखा तुसी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ਉਹ उधर से ही शेर जाते हैं। हाँ ਦੇ हाँ। ਚਾਰ ਗੇਟ ਨੇ। हाँ जी, चार ਇੱਕ ਤਰਫ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤਰਫ हाँ, ਹਾਥੀ हाथी ਵਾਲਾ। है। ਤੇ ਮੇਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰ ਹੈ। हम्म। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਏ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी। ਕਈ ਲੋਕ हाँ ਜਿਹੜੇ जी, ਮੰਦਿਰ ਦੇ बेचते ਅੰਦਰ हैं, ਨੂੰ ਜਾ हाँ। ਪਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ हाँ ਆਪਣਾ जी। ਦੀਏ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। अच्छा ਉਸ मंगू ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਦਿਨ ਰਹੇ। अच्छा। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾ ਚੈਤਨਿਆ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਬਣੀ ਹੋਈ हाँ ਹੈ। जी, हाँ ਉਹ भी। ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। अच्छा। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੇਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। अच्छा। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੱਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। अच्छा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਮਹੱਤਵ हाँ ਹੁੰਦਾ जी, हाँ ਸੀ। जी। ਕਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋਗੇ, ਵਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। नहीं नहीं, ਜਿਹੜਾ वो मंगू मठ सिंह द्वार के पास जो बाहर की तरफ। अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਗਨਨਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਗਨਨਾਥ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ठीक है। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਾ ਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ 1,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਾਨ 'ਚ ਦੇ दान। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬ੍ਰਸ਼ਟ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। अच्छा। ਇਹ ਪੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਤਕਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੰਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। अच्छा। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ 2018 ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। अच्छा। ਸਿਰਫ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ सेवा मिली है। आप एक- हो कहाँ से? ਹੈ। ਜਦ ਖੂਬ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ हाँ ਹੈ, हाँ। ਜਦ ਪਾਣੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਸੀ, खारा। हाँ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੀ हाँ ਪਾਣੀ ਖੂਹ जी, ਚ ਆ हाँ ਰਿਹਾ। हाँ। ਉਸ ਬਾਵਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ हाँ, ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਵਲੀ ਸਾਹਿਬ हाँ ਗਏ जी, ਹੋ? हाँ हाँ, मैं नीचे उतर हम नीचे उतरे गए थे। हो? हाँ जी। पानी पीता है? हाँ जी। मीठा है, खारा तो नहीं है ना? बिल्कुल ना। बहुत अच्छा है। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੂਰੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 20-22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠੇ अच्छा। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। अच्छा। ਔਰ ਕਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਗਹਿਰਾ ਹੋ हाँ जी, ਜਾਂਦਾ हाँ, ਤੇ गहरा हो ਤੁਹਾਨੂੰ जाता है। ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ जी, ਦਿੰਦੇ। हाँ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। अच्छा। ਜਦ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, हाँ। तो फिर उन्होंने बाबा जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਲ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲੇ ਆ ਟੋਪੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ। लक्ष्मी आ रही है, सब राम का हुआ है। इतने इस जगन्नाथ मंदिर के अगल बगल 550 ਇਹਦੇ ਮੱਠ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਬੀਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੱਠ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉੜੀਸਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਗਾਈਡ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਮਿਲੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ। तो फिर ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਰਨਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਸਵੈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੀ। ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ। ਜਦ ਇਨਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਬਲਰਾਮ ਆਏ। ਜੀ ਨੇ ਆਤਾ ਹੈ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਦਰਾ ਵੀ ਆਉਣ ਹਾਂ, ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਪੈਣ ਲੱਗੇ, ਲక్ష్ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ- ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਓਪਨ ਮੈਦਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਠ ਔਰ ਸੋਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਝੁੰਡ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਜੇਠ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇਠ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ, ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀੜੀ ਥੋੜੀ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਹਾਂ। ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਘੁੰਡ ਕੱਟ ਗਏ ਅੱਛਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਪਰਦੇ ਚ ਰਹੀਏ। ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਭਾਗਿਓ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਕੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਬਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਜਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਚਰਨ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਨ ਨੇ। ਚਰਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅੱਛਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 7:30 ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ- ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੀ ਇਹੀ ਮਾਲਿਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਹਾਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਹਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀਤਾ 1699 ਦੇ, ਹਾਂ तो बाबा जी इतने गए अच्छा। पिछू गए, अच्छा। यानी मतलब कि गुरु नानक देव जी ने उस ਜਿਹੜੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 9ਵੇਂ ਰੂਪ ਤਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹਵਾਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਤੀਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਬਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਰਹੰਦ ਝੜ ਹਾਂਜੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚਮਕੌਰ। ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਦੱਸਣ ਔਰ जानकारी ਤੁਹਾਡੇ हमें 'ਚ मिली है